Welcome to BSC Main Physics. Today we start a new paper, paper 3 Electronics. Paper 3 Electronics, BSC Main Physics Semester 5. And the first unit is Electronics Circuit Theory. Electronics Circuit Theory. And today we see the Kirchhoff's law and related portion from Circuit Theory. This is BSc Main Physics, Paper 3 Electronics, Semester 5. The first class starts today. The chapter is Unit is Circuit Theory and the topic is Kirchhoff's laws. So Kirchhoff's law, before going to Kirchhoff's law, let us see the syllabus of first two chapters. The syllabus of first two chapters. The unit 1 is, first two units, unit 1 is circuit theory. Unit 1 is circuit theory, Kirchhoff's law, ideal voltage source, ideal current source, Thevenin's and Norton's theorem, maximum power transfer theorem. These are the topics. In unit number 1 of this paper, Kirchhoff's laws, ideal voltage source, ideal current source, Thevenin's theorem, Norton's theorem, and maximum power transfer theorem. And the hour given is 4 hours, but it will take more than 4 hours. Number of problems are there in Thevenin's theorem and in Norton's theorem. The second unit is diode circuits, 14 hours, diode circuits, second unit. And the topics are extrinsic semiconductor, N-type and P-type semiconductors, P-N junction under forward and reverse bias, condition, RMS value of RMS value in peak impedance voltage, diode characteristics, and DC resistances, half wave and full wave rectifiers, average DC value of current, ripple factor and efficiency, different types of filters, shunt capacitor, LC filter and RC filter, then breakdown mechanism, diode, diodes, Zener diode, voltage regulator. Zener diode, voltage regulator. These are the topics. First two units. The rest of the syllabus will be given in due course. And before starting the topic, let us see some of the circuit fundamentals. That is, these things you have studied in your plus 2 class. Circuit fundamentals. Circuit symbols. You understand circuit symbols. These are familiar to you. What are the important symbols? The first one is a resistor that we represent as R. The second is capacitor. The third is inductor, a coil, inductor. Next is RL circuit. Then CR circuit, RL circuit, CR circuit. Then LCR circuit. LCR, L ഒരു കോയിലാണ്, പിന്നെ C ഒരു 2 വര കപ്പാസിറ്റിയാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒടിച്ചു വരയ്ക്കണം. കോയിലും റെസിസ്റ്റൻസും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം കാണിച്ചു വരയ്ക്കണം. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ബാറ്ററി, ഒരു ചെറിയ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഒരു വലിയ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും. അത് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ DC സോഴ്സ്. പിന്നെ ഒരു AC സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡൈനാമോ, ജനറേറ്റർ, AC സോഴ്സ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മളൊരു ടിൽഡ് സൈൻ, മലയാളത്തിൽ ഗാ തിരിച്ചിടുന്നത്, ടിൽഡ് സൈൻ വരച്ചാൽ മതി. ഒരു വേരിയേഷൻ സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സർക്കിളിനകത്ത്. പിന്നെ റൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയോഡാണ്, ഒരു ആരോ ഹെഡ് ബാർ ഡയോഡ്, അതുകൂടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മളൊരു എമിറ്റർ, ബേസ് കളക്ടറുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ, എമിറ്ററിൽ ഒരു ആരോ ഇടും. പുറത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്.
NPN transistor. So you understand the various circuit symbols, the resistance, the capacitance, the inductance, then the battery DC source, then dynamo AC source, then a diode and transistor. Transistor, we draw a circle and K like a symbol inside, and one arrow is put on one terminal, and that terminal with the arrow is called emitter. Emitter base collector, you know. These are the three terminals of a transistor. So when we go into detail, you have to understand a term which is called a zero reference level. Zero reference level is a very important term in electronics. When we study electronics in detail, we have to remember always this zero reference level. It is a common point in a circuit at which the potential may be taken as zero. All circuit voltages are measured with respect to this point. നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക. അത്തരം ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എർത്ത് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും, ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണെന്ന് പറയാം. അത് ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണത് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് 0 വോൾട്ടിൽ എടുക്കും, അത് ഗ്രൗണ്ട് പോലെ കാണിക്കും, എർത്ത് സിമ്പിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ഒന്ന് എടുക്കും. 0 ആണെന്നില്ല, നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി 0 ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. Explanation. The figure A, the negative battery terminal, is taken as 0 level or 0 potential. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ മനസ്സിലാകും. ഫിഗർ A നോക്കുക. ഇവിടെ 2 ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഫിഗർ A വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ ഈ 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം. 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നോ എർത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. എർത്ത് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാറില്ല നമ്മൾ. എർത്ത് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് എർത്ത് കണക്റ്റഡ്, ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ് ഈസ് എർത്ത് കണക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ എർത്താണ് ഈ ഫിഗർ എയിൽ പിന്നെ സിമ്പിൾ, ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻസിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന ആ സിമ്പിൾ അതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ABC എന്നുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. എക്കും ബിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ആറോമുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ആറോമുണ്ട്. അതുപോലെ ബിക്ക് സിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ആറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഈ എന്നുള്ള പോയിന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിന് എർത്ത് എന്നാണ് പറയണം. 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയും, അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് 0 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലത്തെ വോൾട്ടേജ്, ആ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് +12 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മൈനസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജാണ് 0 വോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ +12 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഈ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് +12ഉം ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് -12ഉം എന്നെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ 0 എന്ന് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് 0 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ആ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ 12 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ +12ഉം -12ഉം എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് +12 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കണ്ടക്ടർ മൊത്തം പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെയെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആയിരിക്കും. കണ്ടക്ടർ മൊത്തം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് എടുത്തു, 0 വോൾട്ടേജ് എടുത്തു. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വോൾട്ട് 12 ആണ്, +12 ആണ്. ഒരു 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്, 6. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേ കറണ്ട് ഒഴുകും, ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും, ഒരേ PD ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ 6 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, അടുത്ത 6ലും 6 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ 6 കഴിയുമ്പോൾ 6 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ +6 കിട്ടുള്ളൂ. വീണ്ടും 6 കഴിഞ്ഞ് സിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ 6 കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും സിയിൽ 0 ആകും. സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വരെ ഉള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം 0 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ 0 റെഫറൻസ് ലെവലിൻ്റെ മീനിങ്. ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് 0, ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് +12 എടുക്കണം. നേരെ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് തന്നെ നമ്മൾ 0 എടുക്കേണ്ട, ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് നമുക്ക്
0 എടുക്കുക. ഈ പടത്തിൽ ഈ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ താഴെയാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവാണ് 0 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് 0 എടുക്കുക. നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് എടുക്കുന്നത്. ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 0 റെഫറൻസിന് എടുക്കുന്നത്. ആ 0 എടുക്കാം, ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കലും. ഇവിടെ ഈ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ് നമ്മൾ 0 വോൾട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? -12 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. -12 വോൾട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അല്ലാതെ +12 -12 എന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. 2 ആറാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആറിൽ -6 വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, ബാക്കി പോയിട്ട് -6 വോൾട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ ആറിൽ -6 വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സിയിൽ 0 വോൾട്ട്, ഡിയിൽ 0 വോൾട്ട് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് 0 എടുക്കാം. അപ്പോൾ -, വോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അളക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു 0 വോൾട്ടിൽ ഒരു പോയിന്റ് സങ്കല്പിക്കും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. അതാണ് 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ ഇസ് എ പോയിന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ എർത്ത് കണക്ഷൻ നൊട്ടേഷൻ. എർത്ത് കണക്ഷൻ നൊട്ടേഷനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് പോയിന്റ് എ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് 12 വോൾട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ അറ്റ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് 6 വോൾട്ട്, അറ്റ് സി ഇറ്റ് ഈസ് 0 വോൾട്ട്. ഇൻ ഫിഗർ ബി at A there is -12 volt, at B -6 volt, and at C 0 volt potential. That's the meaning. So the question is explain 0 reference level with the help of a diagram. ഇപ്പോൾ 0 റെഫറൻസ് ലെവൽ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓംസ് ലോ ആണ്. ഓംസ് ലോ സിലബസിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കിർച്ചോഫ്സ് ലോയുടെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് ഓർക്കണം. കിർച്ചോഫ്സ് ലോ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഓംസ് ലോ വെച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ് ലോ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലവും കിർച്ചോഫ്സ് ലോ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ചില പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കിർച്ചോഫ്സ് ലോയേക്കാൾ എളുപ്പം ഓംസ് ലോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണം. Statement: temperature remaining constant, the current flowing through a conductor is proportional to the PD between the ends of the conductor. Temperature remaining constant, the current flowing through a conductor is proportional to the potential difference between the ends of the conductor. That is V proportional I, where V is the PD and I is the current. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. V പ്രൊപ്പോർഷണൽ I എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. പക്ഷേ V പ്രൊപ്പോർഷണൽ I എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം. ദാറ്റ് ഇസ് V ഈക്വൽ RI. എല്ലാ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റികളും നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് മാറ്റാം. ഇവിടെ R എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ V ഈക്വൽ RI, വേർ R ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓംസ് ലോ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മൾ ഫോർമുലകൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഓംസ് ലോ വ്യത്യസ്തമായ ഫോർമുല എഴുതും. V ഈക്വൽ RI ആണല്ലോ ഓംസ് ലോ. ഡിഫറെൻ്റ് ഫോർമുല ഫോർ ഓംസ് ലോ. ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല V ഈസ് RI. അത് തന്നെ നമ്മൾ R ഈസ് V ബൈ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ I ഈസ് V ബൈ R എന്ന് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒന്ന് തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു ഡയഗ്രമാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സർക്കിളിനകത്തത് നമ്മളൊരു T പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യും. മുകളിൽ V എന്ന് എഴുതും, താഴെ RI എന്ന് എഴുതും. ഏതെങ്കിലും അപ്പോൾ താഴെ R ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇൻറ്റു ആണ്. ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും ബൈ ആണ്. ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ബൈ ആണ്. അപ്പോൾ V വായിക്കണമെങ്കിൽ V അങ്ങ് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് നോക്കുക. R ഇൻറ്റു I. R വായിക്കണമെങ്കിൽ R കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിരലോട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക. R ഈസ് V ബൈ I. I വായിക്കണമെങ്കിൽ I വിരലുകൊണ്ട് കാണാതെ പിടിച്ചിട്ട് വായിക്കുക V ബൈ R. ഇപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും ബൈയും ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ Tയുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ വായിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. R എന്താണത്? V ബൈ I.
ഐ എന്താണ്? V/R. ബി എന്താണ്? RI. അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക, അല്ലാതെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കും. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ക്രിർച്ചോഫ്സ് ലോ പറയാൻ പോകുന്നത്. കിർച്ചോഫ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ചിലരൊക്കെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. സ്പെല്ലിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. KIRCHECH. 2 H വേണം, അതാണ് ശരി. ഇവിടെ ഒരു H എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ചില ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു H ഉള്ളത് 2 H ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചില ബുക്കിനകത്ത് KIRCH എന്നേ ഉള്ളത്. ക്രിർച്ചോഫ്സ് ലോസ് 2 ലോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ക്രിർച്ചോഫ്സ് KIRCHH എന്ന് വിളിക്കും. CHH ഇവിടെ H വിട്ടുപോയതാണ്. ചില ബുക്കിനകത്ത് ഒരു H ഉള്ളതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം. ക്രിർച്ചോഫ്സ് ലോസ്. There are 2 laws due to Kirchhoff. 1. Kirchhoff's current law. You know the spelling? KIRCHECHOFF. 2 F ഉണ്ട്. Kirchhoff's current law. അതിന് നമ്മൾ KCL എന്ന് പറയും. KCL നമ്മൾ Kirchhoff's current law എന്ന് നീട്ടി പറയുന്നതിന് പകരം KCL എന്ന് പറയാം. The first law is Kirchhoff's current law. The second law is Kirchhoff's voltage law. KVL. Statement. KCL. KCL is also known as Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law or junction rule. KCL is also called junction rule. The algebraic sum of the current meeting at any junction in a circuit is 0. Circuit is 0. ഈ 0 എന്നുള്ളതോടെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. The algebraic sum of the current meeting at a junction in a circuit is 0. Is 0 എന്നാണ്. Is 0. ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക് സം 0 ആയിരിക്കും. അത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സിഗ്മ I equal to 0. That is current coming in a junction. Current coming in a junction is equal to current going from the junction. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു പടം വരച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 5 കണ്ടക്ടർ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം. O എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. I1, I3, I5 എല്ലാം കറണ്ട് കമ്മിങ് ടുവേഴ്സ് O ആണ്. I2, I4 കറണ്ട് ഗോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 കറണ്ട് വരുന്നതായിട്ടും 2 കറണ്ട് പോകുന്നതായിട്ടും ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കറണ്ട് കമ്മിങ് ഈസ് കറണ്ട് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിയമം. ഇൻ ദ ഫിഗർ O is a junction of 5 conductors. I1, I2, I3, I5 are the currents coming to the junction. I2 and I4 are the current. കറണ്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്ന് തെളിച്ചെഴുതിക്കൊള്ളാം. Current going or leaving from the junction. Then according to KCL, Kirchhoff's current law, I1 plus I3 plus I5 equal to I2 plus I4. I1 plus I3 plus I5 equal to I2 plus I4. Take the terms in the LHS to RHS. That is I1 plus I3 plus I5 minus I2 minus I4 equal to 0. And that is called algebraic sum. It is called sigma I. That is sigma I is equal to 0. That's the meaning. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മറ്റൊരു പടമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ 2 ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നോക്കുക. ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഇവിടെ ബേസ് കറണ്ട് IB, കളക്ടർ കറണ്ട് IC, പിന്നെ എമിറ്റർ കറണ്ട് I ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ICയും IBയും വന്നിട്ട് I ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ +2 ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് കമ്മിങ് ഇസ് കറണ്ട് ഗോയിങ്. IC പ്ലസ് IB ഇസ് I ആയിരിക്കും. കൺസിഡർ ആൻഡ് NPN transistor. IB is the base current, IC is the collector current, and I is the emitter current. Their directions are marked. Then IC plus IB is I. That is sum of collector current plus emitter. Sum of the collector current plus base current is equal to emitter current. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കിർച്ചോഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. KVL, Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is also known as
loop rule. Kirchhoff's cardinal law is called junction rule. Voltage law is known as loop rule. In any closed circuit, the algebraic sum of the product of the current and resistance, IR drops, of each part of the circuit is equal to total EMF in the circuit. In any closed circuit, the algebraic sum of the product of the current and the resistance of each part of the circuit is equal to the total EMF in the circuit. That is sigma IR is sigma E. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ ക്ലോസ്ഡ്, കറണ്ട് ഒഴുകാത്ത സർക്യൂട്ടിനെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണിത്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്, IR ഡ്രോപ്പ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ EMFന് തുല്യമാകും. സിഗ്മ IR സിഗ്മ E. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 5 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ബാറ്ററി ABCD എന്നുള്ള പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്ക് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തേനകത്ത് I1 കറണ്ട്, R2ൽ I2 കറണ്ട്, R3ൽ I3 കറണ്ട്, R4ൽ I4 കറണ്ട്, R5ൽ I5 കറണ്ട്. ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് there are 5 resistors and a battery of EMF E. Battery of EMF E is applied. Then according to KVL, അവിടെ അല്പം മങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. Then according to KVL, for the circuit ABD, ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രികോണം, for circuit ABD, I1 into R1 plus I2 into R2 plus I3 into R3 is equal to E. അവളെ തെളിയാത്തത് തെളിച്ച് എഴുതിക്കൊള്ളേ. For ABD സർക്യൂട്ട് ABDA എന്ന് പറയാം. I1 into R1 plus I2 into R2 plus I3 into R3 is equal to E. അത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട്. രണ്ടാമത്തത് ABCDA ആണ്. ABCDA അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ABCD എന്ന് പറയും. ABCDA അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ I1 into R1 plus I4 into R4 plus I5 into R5 plus I3 into R3 is equal to E. അതാണ് ABCDAക്ക്. ഇനി BCDB സർക്യൂട്ട്, BCDB സർക്യൂട്ടിന് പറയുമ്പോൾ, BCDക്ക് പറയുമ്പോൾ I4R4 plus I5R5 minus I2R2 is equal to 0. കാരണം അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നമ്മൾ പ്ലസ് സൈഡ് എടുക്കും, ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പീഡ് മൈനസ് എടുക്കണം ഈ പടത്തിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് 0 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ BCDB സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ പറയും I4R4 പ്ലസ് I5R5 മൈനസ് I2R2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൊതുവായി പറയുന്ന രീതിയാണ് സിഗ്മ IR സിഗ്മ E. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് IR ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോക്ക് വൈസ് IR ഡ്രോപ്പ്. കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് IR ഡ്രോപ്പ് is taken as positive and clockwise IR drop is taken as negative. The question may be state and explain Kirchhoff's laws. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. What is zero reference level in electronic circuits? Number 2, state Ohm's law, give it 2 representations. Give its representations, 3 representations. And question number 3, state and prove Kirchhoff's laws. This is spelling of Kirchhoff. State and prove Kirchhoff's laws. And that is all with your first lecture on electronics paper. We continue our class. There may be more than 50 lectures. You write one by one. Study well. That is all. Thank you very much.